왜, 피부 배불러. 이거 써요, 그냥. 네? 이거는 진짜 많이 먹는 거지. 됐습니다. 나중에 찾을게. 바로바로 네. 아니요, 잠시만 보세요. 저 줌을 켰는데? 제가 줌을 켰죠. 지금 너무 냉면이니까. 놀라실 거나. 여기가 하실 거죠? 복장으로 아, 약간 네. 일단, 끝장 목재로. 복제할까요? 주세요. 자, 오면. 네. 공유 눌러주실 수 있을까요? 네. 다음가? 언니가 시키는 Maybe I can read that. 라이브 중인데 잘하신 거 머리 쳐. 네. 잘하신다. 지금 다 된 거예요? 시작하면 되나요? 너무 좋아요. 이제 시작하는 거는 네네, 맞습니다. 네, 요즘 잘 들어가고 있고, 사이트는 있습니다. 다 왔나요? 네. 네. 오케이, 이렇게. Okay, hello everyone. I'll start today's Runner Club. Today's the research topic is Falcon signature scheme the specifications. Because I never the introduce the some the explain how to the Python work and then how it build the compact as some practical post quantum digital signature. So in today I'll some introduce how the Falcon works. So Falcon is a stand for the fast pre lattice based compact signature over NTRU lattice. Falcon is some the lattice based some the digital signature schemes designed to achieve two main goals. First one is the small signature size, and then next one is the high computational efficiency. 그러니까 여기 명세부터 처음에 딱 깔고 들어가더라고요, 이렇게. 여기는 컴팩트한 시그니처라는 말이 이 제목에도 들어가 있고, 여기에 명세 처음부터 이거를 아주 강조를 하고 있기 때문에 좀 이거를 짚고 넘어가면 좋을 것 같습니다. In high levels, Falcons follow the hash and the sign signature, digital signature structures based on the GPV framework, and then you combine to GPV framework to the anterior lattice and then fast pre-assembly. 그래서 요약을 하자면 이제 이렇게 세 개가 합쳐진 좀 모듈형 구조의 서명 시스템이다라고 좀 보시면 될 것 같아요. So in view to some findings from the previous work of the Falcons, first one is the anterior signing. It's a provide very short signatures, but is a vulnerable to the secret key recovery attacks. And then GPV framework is replaced some the probability cache and sign signatures based on the trapdoor samplings. And later, the probable end-to-end sign studies on the concept, the construction of the GPV IB. 그래서 이런 연구가 있어서 이렇게 결합이 됐다. 이 두 개가 등장을 했고, probable NTRU 사인에서 이 두 개를 결합시킨 연구가 수행이 됐습니다. 그리고 최종적으로
And then finally, the best pre-sampling appeared, and then the Falcon is complete to the combine the this GPV and then the anterior lattice and then the best pre-sampling을 합친 게 팔콘이다. 보시면 될 것 같고요. And then next section is a design rationale of the Falcons. The design principle is the communication complexity가 제일 중요합니다. 그러니까 아까도 말했듯이 컴팩트를 원했던 이유가 이제 나중에 가게 되면은 통신 오버헤드가 결국에 큰 문제가 될 거다. 그렇기 위해서 이거를 최소한으로 줄이는데 이제 목표를 둡니다. So Falcon takes to the minimalizations of following value as a main design principle. 그래서 PK의 크기, 공개키의 크기랑 서명의 크기를 줄이겠다가 가장 중요한 이제 목표다라고 보시면 되고 그래서 이 디자인을 선택한 이유가 이것 때문이다라고 보시면 될 것 같아요. So central goal of the Falcon is to reduce the sum of the public key size and then the signature size. So Falcon choose the three design choices. First one is a GPV framework. It is in the lattice-based digital signatures that are divided two approach. First one is a Plaid and Shamir, and then second one is a hash and sign. GPV framework is have given some the quantum oracle, 랜덤 오라클 모델에서도 이제 안전을 제공을 합니다. 그래서 고른 거예요. GPV를 고른 이유가 이제 양자 알고리즘을 만드는 거기 때문에 결국에는 그래서 GPV를 선택했다라고 보시면 되고 오타가 있는데 second is the choosing the lattice structures. So for the implementing GPV framework is NTRU lattice because the NTRU lattice is reduce the public key and the signatures modes and then property or many operation about 2 order to magnitude faster. 그러니까 2차원 아래 빠르게 할 수 있다. 라고 하는 빠른 시간 복잡도 때문에 이제 ATRU 레티스를 선택을 했다라는 거고요. Last one is choosing the trapdoor samplers. Falcon, the introduced new trapdoor samplers is based on the speed comparable the best general trapdoor samplers. 그래서 빠르고 안전하기 때문에 trapdoor 샘플러를 골랐다. And then introduce about the GPV framework. GPV framework is a Hessian sign analysis based the signatures and then in high levels they generate a short vector corresponding to given a hash value as a signatures. 그래서 해시를 가지고 이제 짧은 벡터를 생성하는 서명 기법, 격자 기반의 서명 기법이라고 생각하시면 되고요. 여기가 조금 수학적인 부분이라 공문을 좀 사용해서 설명을 하자면, 저 이제 이제 the public key is a full length matrix A라고 해서 n과 m을 곱한 이제 A 매트릭스 A가 이제 공개 키가 되게 되고요. 그리고 이거는 이제 QRA 레티스 이 람다인가요? 이게 람다를 생성을 합니다. 그리고 이제 비밀 키는 이제 m 곱하기 m 매트릭스고요. 이게 제너레이트 해서 이 직교 매트릭스를 생성을 합니다. 그러니까 이 A 레티스, 이 람다 레티스랑 직교하는 이제 이 레티스를 또 생성을 하는 게 이제 매트릭스 B입니다. 그래서 이게 결론적으로 이제 B랑 A 매트릭스를 트랜스포즈한 거를 이제 곱했을 때 0이 되는 거죠. 그래서 이걸 어떻게 서명으로 활용을 하게 되냐면은 이제 해시 함수가 존재를 합니다. 그래서 입력을 메시지를 받았을 때 그거를 이제 해시에서 격자점으로 바꿔주는 이제 그 해시 함수가 존재를 하게 되고요. 그리고 이제 서명은 이제 A 트랜스포즈랑 곱했을 때 이제 이 해시 메시지가 나와야 되는 거죠. 그리고 이거는 짧아야 됩니다. 짧아야 되는 게 굉장히 중요하고. 그래서 이제 퍼블릭키를 A를 이제 사용했을 때 검증자는 이제 S가 짧은지 그리고 곱했을 때 이제 메시지가 나오는지를 이제 검증을 하면 되는 거죠. 그래서 이걸 어떻게 생성을 하게 되냐면 아무 그러니까 서명을 위한 조건은 짧으면서도 해가 돼야 되는 거거든요. 근데 이게 A는 N과 M을 곱했고 B는 M과 M을 곱했기 때문에 이 해를 찾는 거는 굉장히 쉽거든요. 이 S도 M이고. 왜냐면 M이 M보다 더 크기 때문에. 그래서 이 단순한 해를 찾는 건 쉬운데 단순하게 해를 찾게 되면 공개키를 사용을 해서
이 서명의 길이가 엄청나게 길어집니다. 그러니까 짧은 벡터를 만들어야 되는데 엄청나게 긴 벡터가 나온다는 거죠. 그래서 이 긴 벡터를 짧게 줄여야 되는데 이 짧게 줄이는데 B가 도움을 줍니다. 이 우리가 앞에서 지정했던 매트릭스 B가 도움을 줘요. 그래서 어떻게 도움을 주냐라고 하면 이제 우리는 아까 이 조건을 정했거든요. B랑 A의 트랜스포즈는 0이다. 이거를 활용을 해서 이제 B를 알고 있게 되면은 B 상에 있는 이제 벡터 V를 알 수가 있죠. 우리가 이 기저를 알고 있기 때문에 B 매트릭스를 알고 있기 때문에 그래서 이 B를 그러니까 우리는 C를 해를 이미 입고 있습니다. 그 C0에 A 트랜스포즈를 곱한 값은 이제 해시함수 메시지 해시함수 결과다라는 걸 알고 있기 때문에 우리가 이제 V를 안다면은 이제 이 사인은 C0에다가 V를 뺀 거예요. 그 경우에도 이제 V랑 AT를 곱한 내적은 이제 닷 프로덕트는 0이기 때문에 그 경우에도 똑같이 서명의 조건을 만족을 하는 거죠. 근데 우리가 이거를 차를 구했기 때문에 벡터 두 개의 차이를 구하면은 그 두 점 사이의 거리가 되잖아요. 그 벡터가. 결국엔 짧은 벡터가 되는 거죠. 그러니까 V를 우리가 C0랑 가장 가까운 격자점을 잡고 C0랑 V의 차이를 구하면은 아주 짧은 벡터가 나오고 그것은 이제 서명의 조건을 만족한다. 라는 게 이제 GPV 서명 프레임워크의 원리다라고 보시면 됩니다. 그래서 이런 식으로 동작을 해서 C0에 뺀 벡터는 아주 짧기 때문에 서명이 되고 이런 구조로 우리는 비밀키 B를 알고 있으면 굉장히 유리한데 공개키인 A만 알고 있으면은 굉장히 이걸 찾기가 어려워진 그런 식으로 이제 개인키와 공개키를 나누는 격자 기반의 프레임워크다라고 보시면 됩니다. 그래서 여기는 시험 관계상 생략을 할게요. 여기는 다른 이제 버전에 비해서 어떤 조건이 좋냐라는 건데 다른 이제 in English summarization the public key is used to verify whether the disk vector is a correct solution, while the secret key acts the trapdoor and then provide the direction that makes the solution the subsequently short. So if we know the public key A and the secret key B, and then this V is some the short vector in the matrix B, then we can calculate the signature S as a simplify uh, the C0 minus P. And then it is also satisfied this signature condition. So blah blah. 그래서 여기 앞선 그러니까 아까도 소개했던 NTRU 사인 같은 경우에는 이렇게 이 V를 찾을 때 이 V를 찾을 때 그냥 가장 가까운 점을 찾아다가 그냥 넣어버렸어요. 그 전까지의 앞선 기법에서는. 근데 그렇게 되면은 항상 고정적인 가장 가까운 격자점이 선택이 되기 때문에 이제 노출이 될 수가 있습니다. B가. 그렇기 때문에 뭘 한다? 가우시안 샘플링을 한다. 근데 가우시안 샘플링을 이 격자 차원에서 뭐 512 차원, 1024 차원에서 하기는 너무너무 어렵고 복잡하기 때문에 빠른 방법을 사용해야 되고 그게 이제 패스트 프리의 샘플링을 사용하는 이유다라고 보시면 돼요. 그래서 GPV를 사용하는 이유는 이제 B의 비밀이 드러나지 않기 위해서 GPV 어프로치를 사용을 하는 건데 그 과정에서 속도를 빠르게 하기 위해서 이제 패스트 프리의 샘플링을 한다라는 내용입니다. 그래서 여기도 빨리 넘어가면 될 것 같고요. 그래서 And then I'll explain the NTRU lattice. NTRU lattice는 큰 특징이 이제 is the have some additional link structures. 그래서 이제 격자 구조를 다항식으로 표현하는데, 그러니까 일반적으로 모듈러 연산으로 표현을 하게 되는데 격자를 이제 NTRU는 이제 단일 링 구조로 표현을 할 수가 있기 때문에 이제 아주 간결하게 이제 격자를 표현할 수 있다가 장점이라고 하더라고요. 그래서 그렇기 때문에 이제 키 사이즈도 줄어들고 이제 연산 자체도 이제 ON에서 ON에 로그 N을 나눈 것만큼 이제 감소하게 된다 하는 게 주요 장점이다라고 보시면 됩니다. 그래서 보게 되면은 여기서 이제 중요하게 되는 거는 이제 N이 이제 차원이 되겠죠. 격자의 차원이 될 거고 이제
이게 다항식, 링 다항식이 돼서 이거를 나누는 게 이제 NTRU 이큐에이션이 되는 거죠. 그래서 여기서 두 개의 매트릭스가 나오는데 이 왼쪽 매트릭스가 이제 공개 키가 되는 겁니다. H가 공개 키가 되고요. 그래서 이 그 H를 통해서 도출되는 이제 매트릭스 A가 이제 이건 거죠. 이 행렬인 거고 이제 이 오른쪽이 이제 비밀 행렬 B가 되는 거죠. 그래서 이런 구조로 이제 GPV랑 연계가 되게 되는데 그래서 이제 B는 이런 식으로 정해지고 뭐 A도 이렇게 정해지고 좀 조금 달라지는 거는 이제 아까는 우리가 S에다가 A 트랜스포즈를 했었는데 여기서는 이제 A 행렬이 A가 여기 어디다가 써놨었는데 이렇게 A가 지금 1의 H로 바뀌기 때문에 이런 식으로 식이 바뀌고 서명 자체도 이제 투 폴리노미얼로 이제 표현이 되게 됩니다. S1과 S2로. 근데 여기서도 또 우리는 서명 크기를 더 줄이고 싶으니까 S1과 S2가 나오지만 S1을 S2로 계산할 수가 있네. S1은 안 보낼래. 해서 S2만 나는 보낼 거야. 라고 해서 이제 R은 이제 랜덤 솔트 값이고 R과 S2만 보내서 우리는 최대한 줄이기 위해서 이것만 보낸다. 그리고 나중에 가면은 여기 넣진 않았는데 이 S2 자체도 압축을 해서 최대한으로 이제 줄이려고 합니다. 그 팔콘 자체가. 그런 구조고 이제는 또 여기는 이제 그럼 어떤 파라미터 값을 선택을 해서 이제 팔콘의 샘플러를 구해야 되냐. 왜냐면 서명 크기를 가장 줄일 수 있는 파라미터 값이 몇일까? 라고 이제 얘기가 되게 되는 건데 이 NTRU 구조가 Q 어레이 레티스거든요. 그래서 그 Q 값을 기준으로 할 때 F랑 G값, 비밀키에 들어가는 F랑 G값이 어느 정도가 되어야 될까? 라는 것들을 이제 얘기를 하게 됩니다. 그래서 서명의 크기는 주로 이제 B 벡터를 이제 그램 슈미츠 이제 직교화를 했을 때 가장 큰 이제 노멀라이제이션 값에 비례를 하게 되는데 그걸 고려했을 때 실험적으로 이제 1.17의 Q 제곱근 정도로 이제 이 두 개의 길이가 나와야 되고 그랬을 때 이걸 가지고 F랑 G 값을 구하는데 F랑 G 값을 가지고 또 라지 F랑 라지 G 값을 계산을 할 때 또 라지 F랑 라지 G가 만족을 못하는 경우도 있거든요. 그래서 뭐 그런 경우에도 계속 반복을 하고 그래서 계산을 해봤을 때 F랑 G 값을 구하고 이제 그 GS 노멀라이제이션 값을 구했을 때도 이 기준을 만족을 못하면 또 재시도를 합니다. 그런 식으로 해서 이제 키 파라미터도 되게 세심하게 구해요. 단 한 번 대충 뭐 1이랑 2로 해야지 이렇게 하는 게 아니라 1이랑 2로 해서 계산해 봤는데 이거 너무 안 좋아. 그럼 계속 반복을 하는 그런 방법으로 이제 계산을 한다라고 보시면 됩니다. 프리의 샘플링 자체는 이제 가우시안 샘플링을 하는 이유는 아까 비밀이 노출되기 때문인데 그 비밀이 노출되는 것도 하지 않기 위해서 가우시안 샘플링을 하거든요. 근데 이제 우리 그 생각하는 가우시안은 단순하게 이제 랜덤한 그냥 변수 하나, 그러니까 정수 하나를 뽑을 때 유리수 하나를 뽑을 때는 굉장히 단순한데 1024차원에 있는 가장 가까운 격자점을 가우시안으로 뽑는 거는 굉장히 어렵기 때문에 이제 좀 복잡한 방법이 사용이 되는데 빠른 방법이 이제 프리에 샘플링을 하게 되면은 이제 n 차원별로 있는 그 다항식을 각 분할을 해서 이제 각 차수별로 이제 따로 계산을 할 수 있다고 합니다. 그래서 그거를 사용하기 위해서 이제 이 패스트 프리 샘플링을 도입을 했고 그 과정에서 이제 뭐 트리 구조도 나오고 하는데 그 밑에서 조금 더 설명할 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 표준 편차, 가우시안의 표준 편차도 굉장히 중요하다라고 이제 여기서 제시를 하는 게 표준 편차가 너무 작아버리면은 격자점이 그 가우시안 분포 안에 너무 적어져 버려요. 그래서 오히려 비밀키가 노출될 위험이 있는데 또 너무 많아져 버리면은 또 그것대로 이제 보안적인 문제가 생긴다라는 게 이제 또 제시가 됩니다. 그래서 적절한 값을 제시를 해야 되고 여기서 제시한 파라미터 값이 이거. 그래서 여기까지가 이제 팔콘을 이해하기 위한 좀 기본 지식이라고 보시면 될 것 같고요. 다음부터가 이제 팔콘의 자세한 내용인데, 그래서 뭐 510이나 1024 차원을 사용하게 되고, 이 EN이 아마 사용이 되거든요. 그래서 하게 되고, 여기는 뭐 다 아는 내용이고, 여기도 아까 말씀드렸던 NTRU 구조로 이제 키를 생성을 하고, 여기는 Q 값을
12,289 값을 사용을 합니다. 여기서 경험적으로 얻은 최저값인. then the secret key도 이렇게 적용을 하고 여기는 또 비슷한 내용이고 그리고 또 아까 말한 내용이랑 비슷하게 한 개요 부분이고 검증도 있고 키 생성을 할 때 이제 FG랑 라지 F랑 라지 G를 이제 구해야 되는데 이때도 이제 FG를 구할 때 타워 링 스트럭처라는 걸 도입을 해서 FG를 구하고 이 F를 구하는데 시간이 굉장히 소요가 많이 되니까 미리 구해놓고 그러니까 사실은 FG만 알면은 이 뒤에는 유도가 되는 값이지만 FG를 구하는데 너무 시간이 오래 걸려서 이 네 개를 이제 비밀키로 묶어서 관리를 합니다. 그래서 이제 so Falcon used the tau rolling structures more strictly. It used the field normalization to mapping the original interior equation, small ring and then repeat. 그러니까 작은 링으로 계속해서 분할을 하면서 반복을 한다. 하는 거고 during this process, no modular reduction is performed. The lower level is required. 계속 재기적으로 이제 해결을 한다라는 거고. 그래서 computing the Falcon tree. 그러니까 Falcon tree가 나중에 나올 이제 패스트 프리의 샘플링을 도와주기 위해서 이제 미리 좀 계산을 해두는 거예요. 그래서 이 B를 단순하게 이 B 행렬을 알고 있다고만 해도 이제 굉장히 오래 걸리기 때문에 조금이라도 돕기 위해서 이제 그런 매트릭스를 구하는 건 이제 각 이제 차원의 각도 벡터의 각도랑 이제 크기를 이제 구하는 과정이고 이제 이 LDL 디컴포지션은 그거에 대한 이제 그냥 직교화를 미리 수행하는 그런 작업이라고 보시면 됩니다. 그래서 그걸 토대로 이제 트리를 생성을 해서 이제 그 B 매트릭스랑 이제 트리 T가 비밀키로 돼서 이게 이제 저장이 된다라는 게 이제 키 생성에 주로 된 내용. 그래서 firstly, trying to generate the core parameters of the secret key, and then they build the B matrix, and then they the pre-transform to the 그래서 이제 이런 식으로 프레트랜스폼을 해서 이제 트리를 만들기 위한 구조를 만들고 트리를 생성을 하고 이제 그 트리를 이제 스크립트에 저장을 하고 H를 생성한 뒤에 H로 공개키를 만든다. 이게 팔콘의 키 생성 과정이다. 라고 보시면 되고요. 여기도 이제 내용 자체는 동일합니다. 시그니처 자체도 수행하는 과정 자체는 큰 차이가 없어서 함수로 빠르게 넘어가면 이제 일단 랜덤 솔트 값을 유니폼하게 생성을 하고요. 그 랜덤 R 값과 메시지를 결합을 해서 이제 그 벽자상의 점을 C 값을 구하는 거죠. 이거는 이제 크기가 아무리 크든 상관이 없습니다. 어차피 그 우리가 크기를 줄일 거기 때문에. 그래서 이제 이 C 값을 가지고 이제 프레 트랜스폼을 해서 실제 그 점을 찾는 거죠. 해를 찾는 거. 그러니까 이거는 이제 메시지를 점으로 바꾸고 그걸 통해서 프레 트랜스폼으로 해를 찾은 후에 그리고 이제 그 긴 해랑 이제 트리를 가지고 샘플링을 해서 T랑 가장 가까운 점 Z를 구하는 거죠. 그 두 개의 차이가 이제 서명이 되는 겁니다. 그래서 이 서명이 조건에 맞는지 확인을 하고 조건에 맞다면 이제 서명을 S1과 S2로 나누고 S2를 또 압축을 하는 게 이제 서명 과정이다. 라고 보시면 됩니다. 그래서 이제 프레 샘플링에서는 이제 디바이드 앤 컨커 알고리즘을 사용을 해서 이제 n이 1일 때는 가우시안 샘플링을 진행을 하고 n이 1까지 가는 과정에서는 이제 왼쪽과 오른쪽으로 이제 트리를 구분을 해서 이제 오른쪽이 먼저 수행된 후에 오른쪽 결과를 가지고 왼쪽에 계산을 합니다. 그래서 그거를 반복을 해서 이제 샘플링된 결과값 Z를 구하는 거죠. 아까 이제 코드에 들어 있었던 Z를 구한다. 라고 보시면 됩니다. 그리고 이 샘플링 과정에서는 뭐 Z 샘플러나 뭐 이런 식으로 좀 구체적인 샘플링 과정이 있는데 좀 생각을 해도 될 것 같고 결국에는 이제 가우시안하게 뽑기 위하고 비밀을 누출되지 않기 위해서 하는 이제 복잡한 여러 가지 프로세스들이 있더라고요. 그래서 그런 것들이 이제 여기 녹여져 있고 검증 과정에서는 아까도 말했다시피 이제 S2를 우리가 받아서 S2를 가지고 S1을 생성해서 S1과 S2가 조건에 맞는지를 검증을 합니다. 그래서 그런 과정이고요. 이 과정에서도 마찬가지로 압축했던 S를 S2로 하고 집교한다면 거부하고 아니면 뭐 블라블라 하는 게 이제
이런 과정을 거치는 게 팔콘 서명 알고리즘이다라고 보시면 될 것 같고, 이제 보안적인 부분에서는 이제 가장 여기서 위험하다고 지적을 하는 게 이제 키 리커버리 어택인데, 키 리커버리 어택은 이제 공개 키를 가지고 격자를 축소하다 보면은 효율적인 격자 시크릿 키에 가까운 이제 매트릭스를 얻을 수 있지 않을까라는 건데, 여기서 다 분석을 했을 때 그 정도로 위협적이지 않다. 공격 중에서 가장 위협적인 게 리커버리 어택의 격자 축소 리덕션이긴 한데, 그래도 그래도 다른 그 리스트의 보안 요건을 충족한다라는 게 이제 이 사람들의 이제 주장이었고, 더 시그니처 폴저리 어택은 이제 개인 키 없이 서명 한 척 흉내낼 수는 없을까에 대한 공격인데, 이것 또한 이제 안전하다라고 이제 여기서도 제시를 했습니다. 그래서 그거에 대한 비용 분석, 그리고 하이브리드에 대한 뭐 내용, 이걸 섞었을 때 가능한가? 그런 경우에도 위협적이진 않았다라는 거고, 그리고 마지막으로는 이제 엘라 알제브레직 어택은 이제 이게 선형 링 구조를 하고 있다 보니까 그걸 통한 공격은 없을까에 대한 뭐 분석인데, 그것도 안전하다라는 겁니다. 그리고 또 second one is the precision of the floating point computation. 이건 제가 맨날 얘기했던 부동소수점 계산으로 인한 오류는 없냐라고 하는 건데, 여기서는 이제 우리의 오차 수준은 2의 마이너스 40승 정도다. 근데 이상향? 정말 완벽하게 문제가 없다고 할 수 있는 수준은 2의 마이너스 46승 정도인데, 우린 마이너스 40승에 불과하다. 그래도 이 정도면은 문제가 생기지 않는다라는 게 이제 이 친구들의 주장이었습니다. 그래서 이 친구들은 이제 53비트 프리시전을 사용했을 때 충분히 리스트 보안 요건을 충족하니까 괜찮다. 결국에는 이제 보안적으로 큰 위협은 없다라는 거고, last one is the advantage and then the limitations of the Falcon 라고 해서 결국 가장 좋은 장점은 컴팩트함, 그리고 빠른 서명 생성과 검증, 그리고 이제 양자 오라클과 일반적인 랜덤 오라클에서도 다 안전하다는 것, 그리고 GPV와 레티스, NTRU, 프리샘플링을 사용해서 모듈러 디자인이기 때문에 나중에 뭐 다른 격자로 업그레이드 될 수도 있고, 뭐 다른 서명 프레임워크를 사용할 수도 있고, 이런 식으로 확장이 용이하다 하는 게 또 장점이고, 이제 뭐 키나 메시지 회복이 가능하다. 그리고 뭐 나중에 암호학적으로도 활용될 수 있다. 그리고 빠른 검증이 가능하다. 근데 이제 단점은 이제 수학적으로 너무 어렵고 이제 구현이 너무 어렵다. 라는 게 이제 문제가 됩니다. 그리고 이제 그 샘플링도 이해하기가 어렵고, 그러니까 수학적으로 너무 어려운 내용이 많다 보니까 이해가 어렵다라는 게 이제 주요 지적이고, 이제 뭐 또 이런 부동소수점으로 인한 문제, 뭐 그런 등등의 이제 이게 지적이 됩니다. 써- 그래서 이런 식으로 좀 정리를 해봤는데, 사실 저도 잘 이해를 못했고, 듣는 분들 입장에서는 얼마나 이해를 할지 모르겠어요. 그래도 최대한 좀 이해 쉽게 설명을 하려고 해봤습니다. So, this is the end of my Jonathan. Do you have any questions? 프리 샘플링이랑 프리 한 번만 했죠. 제가 지금 이해가 여긴 나도 사실 잘 이해 못했는데, 그, 이 방식 구조상에서, 그러니까 그러니까 프리의 트랜스폼을 하는 이유는 일단 다항식 상에 걸쳐 있는 그 관계성을 끊어내려고 한다고 하더라고요. 그러니까 결국에 분산해서 계산을 하려고. 왜냐면 이제 가우시안 샘플링이 그 차원에서는 굉장히 어렵다. 왜냐면은 이제 그러니까 우리가 뭐 여기 있으면은 가우시안 샘플링을 이렇게 하면은 뭐 이렇게 확률적인 뭐 구름이 그려지겠죠? 예? I think I had the same question. Please English. Yes. So what is the I mean, why not fast Fourier sampling? Why not Gaussian sampling? Actually, I think you have the same question. oh no no no, so quite different. Right. Firstly, your question is more easy, so I will explain first. So your question is why not Gaussian sampling? Why using the fast Fourier sampling? Is it right? So actually, in the Give answer to it. You were it's a related question. okay. So yours is a more basic layer, so I can explain that one first and then explain it later. So actually, Gaussian sampling is a worked on the one-dimension layers in here. So
in this case, they divide all of these three problems as a divide and divide two and one dimensions. In that case, they trying to sampler Z. Sampler Z is include the Gaussian sampling. But in this lattice-based area, there is almost 1,000 dimensions. It's also very, very complicated. So we have to divide. So their solution is divide this the polynomials, the relations using the Fourier transforms. If we use Fourier transforms, we can divide these polynomials, and then we can calculate definitely. So that's the why Right. using best Fourier transforms, it is already used the Gaussian sampling. 이렇게 전 이해를 했거든요. 그러니까 이 NTRU 이퀘이션 자체가 그러니까 벡터도 이제 폴리노미얼로 표현할 수가 있잖아요. 그래서 이제 여기서도 이제 그 폴리노미얼을 푸렌스 트랜스폼을 하면은 원래는 각각의 이제 폴리노미얼들이 다 연결되어 있는데 가우시안 샘플링 할 때 그걸 연결해서 계산을 해야 되는데 그걸 이제 분리해서 계산을 할 수 있다고 하더라고요. 트리 구조는 그럼 어떻게 쓰임? 그러니까 트리 구조가 여기서 그 이 n승을 NTR 팔콘에 X의 n승. 그러니까 그 차원을 할 때도 2의 n승으로 해야 되거든. 아, 그러니까 510이랑 1024를 선택한 이유도 이제 그러면은 n 차원이면 n 그 2의 n승의 폴리노미얼이 이렇게 쫙 나올 거 아니야. 그래서 그거를 이제 트리 구조로 이제 분할을 하는데, 그러니까 가장 밑에는 리프 노드에는 각각의 다항식이 있는 거고 두 개씩 합치고 두 개씩 합치고 두 개씩 합치고 두 개씩 합치면은 10층에는 그게 있을 거 아니야. 그래서 이 가장 위에 있는 그 샘플링 하는 문제를 아래로 분할하는 그런 구조라고 나는 이해를 했거든. 아, 그러면 그 처음에 있는 청원 같은 거 주기적으로 계속 쪼갠 다음에 그 뒤에 약간 그 계산을 위한 정보를 담아놓는 거죠. LDL 값, 기록값을 그냥 계속 담아두면서 그 단계에 맞는 걸 치는 거 응, 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 같은데 응. 나도 그 부분이 제일 어렵더라. 다른 부분은 어떻게 이해를 할 수 있겠는데, 저도 좀 궁금한 게 있었는데 결국 이게 무작위 샘플링 할 때 1024천이나 막 이런 데 가버리면 막 문제가 생기니까 계산량에 대해서 한 테스트 의 트랜스폼을 하는 것 같은데 제가 느꼈을 때는 팔콘 트리의 보조값이 구해놓고 한다고 하셨잖아요. 그게 이제 어떻게 구해지는 거 같은데 그 뭔가 그 보조값은 이제 뭔가 한 점이 있을 때 예. 이렇게 해서 확률 분포가 생길 거 아니에요? 예. 여기 근데 무작위 점들이 있겠죠. 예. 결국에는 이제 이 격자 속에 있는 무작위 점을 찾는 게 이제 샘플링이잖아요. 근데 이제 여기서는 이제 뭐 2차원이면 쉬운데 이게 1024차원이 되게 되면은 이제 이 점을 나타내는 벡터도 이 방향도 사실 1024개가 되는 거잖아요. 그러다 보니까 그 계산이 복잡하게 되는 거를 해결하기 위해서 이거에 대한 뭐 방향, 뭐 각도, 그런 기저 벡터들의 그런 정보들을 난 담아놓는 걸로 이해를 했거든요. 처음에 계속 절반씩 계속 쪼개서 결국은 네, 그러니까 이거를 다 나눠서 계산하는 거예요. 그러니까 뭐 예를 들어서 2차원이면은 우리가 3포이3을 할 때 예. 이거 하나랑 이거 하나를 이렇게 직관적으로 볼 수가 있잖아요. 근데 이게 커지면은 복잡해지니까 결국에는 이제 계산을 쉽게 하기 위해서 결국에는 가게 되면 1차원이 되게 되고 이제 이 1차원을 가우시안으로 뽑는 거죠. 근데 저는 그렇게 이해를 했어요. 트리도 이제 이해 인생 대칭 구조를 따라해. 그쵸, 그쵸. 아 그러면 진짜 음. 그래서 좀 ECC POW랑 좀 비슷한 면도 있는 게 교수님 맨날 격자 구조랑 그 뭐야 부유랑 똑같다고 하는 게 ECC POW도 사실 이제 랜덤으로 했을 때 해시 디스턴스를 구해서 해시 디스턴스가 일정 그 조건 안에 들어와야 되거든요. 그런 거랑 되게 좀 어느 정도 비슷한 면이 있다고 해야 되나?
그것도 이제 격차점을 결국에는 나오게 되니까. 거기에 보면 저희가 이해하는 구조로는 처음에 무작위 샘플링 하다가 시나믹스로 걸리니까 인터법에 대해서 결정론적인 답이 나오거든요. 그러니까 그걸 이제 전제하기 위해서 해시 랜덤 솔트를 음, 줘가지고 무작위 값이 나오게 한 다음에 그걸 이제 공개키 H로 표현을 하는데 그게 S1, S2로 원래 표현을 해야 되는데 S1이든 S2든 서로에 대한 그걸로 표현이 가능하니까 키를 절반으로 줄여봤어요. 그 랜덤 솔트를 넣는 이유는 원래는 이게 랜덤 솔트 안 넣으면 1대1 대응이 되잖아요. 네. 근데 이게 1대1 미세한 대응이 되게 돼요. 왜냐면 플로팅 포인트 때문에. 그러면 요게 미세하게 차이가 나버리면은 여기서 이제 그게 노출이 될 수 있다. 기저가. 주변을 그 B가 노출이 될 수 있다. 그것 때문에 이제 솔트를 넣는 거고. 그래서 이제 그건 그거죠. 저거는 잘 썼는데 그 가우시안 샘플이나 저걸 하니 저게 1대 n이 아니라 1대 1이 여러 개 막 있으면 그거를 다 그 공간상에 찍으면 정육면 평행육면체 형태가 나온다. 그걸로 이제 그냥 평행육면체 사이즈를 통해서 기하죠. 이제 기저를 구할 수가 있어서 가우시안을 넣으면 그게 그 n 차원에서 부호의 형태가 돼서 모른다. 그래서 이제 랜덤 솔트가 넣어가지고 근데 나는 이제 랜덤 솔트를 빼고 싶은 거지. 그게 이제 제 연구가 되는 거죠. 그래서 1대1로 잘 대응되게 하는 게 제 연구 목표다. So then, no more questions and I end the presentation. Thank you for listening. 안 해도 되는 건데, 그게. 일대로 되면 되니까. 아니죠. 그게 아니죠. 그러니까 1대1로 대응이 돼도 결국에는 뽑아야 되니까 해야 되죠. 오늘 지가